हेलो स्टूडेंट, आज આપણે ધોરણ 12 કેમેસ્ટ્રી ચેપ્ટર નંબર 5 માં કલીલની બનાવટ વિશે ભણીશું। આગલા લેક્ચરમાં તમે કલીલ વિશેની માહિતી ભણી ચૂક્યા છો કે કલીલ શું હોય છે। કલીલનું આપણે વર્ગીકરણ જોઈ લીધું હતું। કલીલના અલગ અલગ વર્ગીકરણના આધારે આપણે કયા પ્રકારના કલીલ બનાવી શકીએ છીએ એની પણ આપણે માહિતી મેળવી લીધી હતી। હવે એ કલીલ કેવી રીતે બની છે એની આપણે એના વિશે સમજીશું। तो कलीलनी बनावटमां तमने जो याद हशे तो आपणे लास्ट लेक्चरमां आपणे बे प्रकारना कलील छेल्ले जोया हता। ए हता लायोफिलिक अने लायोफोबिक। लायोफिलिक जे आम जोवा जाओ तो पाणीने आकर्षित करतुं हतुं अने लायोफोबिक कलीलनी जो वात करीए छीए तेनामां आपणे कीधुं हतुं के पाणी विरोधी छे। तो हमणां आपणे आ चेप्टरनी अंदर आपणे भणीशुं ए छे लायोफोबिक सोलनी बनावट। लायोफोबिक सोल एटले एवुं छे के जे पाणीनो विरोध करे छे। एटले आ जे वस्तु छे एनी अंदर सौथी पहेलो प्रश्न आवी जाय छे के एनुं तमे पाणीमां द्रावण बनावीने कोई पण आ जे लायोफोबिक सोल छे एने बनावी शकता नथी। तो पछी आ प्रकारना लायोफोबिक सोलनी बनावट करवा माटे तमारे शुं करवुं पड़े तो एना माटेनी आपणे पद्धतिओ समजीशुं। एमां सौथी पहेली पद्धतिनी जो वात करीए तो ए छे रासायणिक पद्धति। आ रासायणिक पद्धति ने तमे संघनन पद्धति पण कही सको छो। केम के आ पद्धतिनी अंदर तमे अलग अलग एनी स्टेप बाय स्टेप के एनामां पर्टिक्युलर तमे 4 अलग पद्धति थी कोई पण आ जे लायोफोबिक सोल छे एने तमे बनावी सको छो। एटले जे आ रासायणिक पद्धति छे ए एक प्रकारनी संघनन पद्धति पण कहेवाय छे। रासायणिक पद्धतिनी अंदर अहींया आपणने 4 प्रक्रियाओ आपी छे जेमां तमे कही सको छो द्विविघटन, ऑक्सिडेशन, रिडक्शन अने जल विभाजन। आ 4 पद्धतिओ जे छे एनामां तमे अलग अलग प्रकारना लायोफोबिक सोल बनावी सको छो। तो आपणे जो पहली उदाहरण लईए एटले के द्विविघटननी वात करीशुं। तो द्विविघटन जो कहीए छे शब्द जे छे एना परथी ज खबर पड़ी जाय के आनी अंदर जे प्रक्रियक आपणे लईशुं एनुं विभाजन थशे અને વિભાજન થશે એટલે જો બે પ્રક્રિયક લઈશું તો એ બે પ્રક્રિયક પોતપોતાના એક એક અણુને ટ્રાન્સફર કરી દેશે એટલે કે બદલી કાઢશે। તો જો આપણે આમાં ઉદાહરણ લઈએ તો સપોઝ કે આપણે લઈએ છે આર્સેનિયસ ટ્રાયોક્સાઇડ। આ આર્સેનિયસ ટ્રાયોક્સાઇડની તમે જો H2S સાથે પ્રક્રિયા કરશો અને એ પ્રક્રિયા કઈ હશે દ્વિવિઘટનની। आने प्रक्रिया ने आपणे बेलेन्स करवुं जरूरी है। तो आनामां आपणे पहेला देखीए के शुं चेन्ज थशे। तो ऑक्सिजन जे छे अहींया शिफ्ट थई जशे अने सल्फर जे छे अहींया शिफ्ट थई जशे। तो अहींया 3 ऑक्सिजन हता एनामां जो तमे सल्फर ने बेलेन्स करो छो तो ए सल्फर पण केटला आया 3। तो सीधी वस्तु छे अहींया आगळ शुं लखाई जशे 3। तो हवे तमे अहींया जोशो बाकीनी प्रक्रिया ऑलरेडी बेलेन्स थई जशे के अहींया आर्सेनियस ट्रायोक्साइड जे हतुं एनुं रूपांतर थई गयुं आर्सेनियस ट्रायसल्फाइड में। आ जे वस्तु छे एनामां द्विविघटन मतलब एनुं पहेला विभाजन थयुं अने पछी बंने प्रक्रियक पोतानो एक एक अणु जे छे ए चेन्ज करी दे छे एटला माटे एने शुं कहेवाय छे द्विविघटन। एवी रीते जो बीजी वात करीए तो ए छे तमारुं ऑक्सिडेशन। ऑक्सिडेशननी अंदर जो सामान्य व्याख्याओ आपणे जो कहीए तो एनामां आपणे एवुं कहीए के ऑक्सिजन दूर थई जाय ऑक्सिजन उमेराई जाए। पण आनी अंदर जे छे मेन तमारुं कन्सिडर करो छो तो अहींया आपणे SO2 वायु लीधुं छे। ए SO2 वायु जे छे एनी जो हूँ प्रक्रिया करूँ छूं फरीथी H2S साथे अने ए जे छे एनामां तमारी प्रोसेस ऑक्सिडेशननी थई। तो आनामां पण एक प्रकारे शिफ्टिंग ज थाय छे पण ए शिफ्टिंगमां अहींया जे सल्फर जे छे ए सल्फरमांथी ऑक्सिजन दूर थई जशे अने एनुं शुं बनी जशे सोल बनी जशे। आ जे पद्धति थई छे एनी अंदर तमे जो अहींया एक S छे अहींया केटला S छे 2 छे એટલે ટોટલ કેટલા થઈ ગયા 3 થઈ ગયા અને બાકીનું જે છે ઓક્સિજન એ હાઇડ્રોજન સાથે જોડાઈને પાણીના અણુ તરીકે છૂટો પડી જશે। આ જે પદ્ધતિ થઈ છે એની અંદર આપણે બનાવીએ છીએ સોલ કારણ કે લાયોફિલિક સોલ છે તો આ પણ સોલ લખાશે। હવે અહીંયા SOL લખીએ છીએ તો તમે એને સોલ્યુશન બી કન્સિડર કરી શકો છો એને સોલ પણ ખરેખર અહીંયા SOL જે છે એ તમારું સોલ તરીકે કન્સિડર થશે। એટલે કન્ફ્યુઝન લાગતું હોય તો તમે આ જે સોલ છે ને ગુજરાતીમાં પણ સોલ તરીકે લખી શકો છો તો ઇઝીલી તમને એનામાં ખબર પડી જશે।
ત્રીજી જો ઉદાહરણ લઈએ તો એ ત્રીજું ઉદાહરણ અથવા તો ત્રીજી જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા લઈએ તો એ છે રિડક્શન. એની પ્રક્રિયામાં જો આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો એ આપણે લઈએ ગોલ્ડ 3 ક્લોરાઇડનું. આ જે છે એની અંદર તમે એના પણ આપણે 2 અણુ લઈશું. 2 અણુ લઈએ AuCl3ના અને એની પ્રક્રિયા કરવાની છે ફોર્માલ્ડીહાઇડ સાથે HCHO. એ ફોર્માલ્ડીહાઇડ સાથે પાણીની હાજરીમાં જ્યારે પ્રક્રિયા કરશો તો હવે પાણી તો આપણે કીધું છે કે અહીંયા આ જે લાયોફોબિક સોલ્ટ જે છે એ પાણી વિરોધી છે અને એના કારણે જ્યારે એનું રિડક્શન તમે કરશો તો જે ગોલ્ડ જે છે એ ગોલ્ડ તમારો છૂટો પડી જશે એઝ અ સોલ તરીકે અને બાકીની જે વસ્તુઓ છે એનામાં ફોર્માલ્ડીહાઇડનું રૂપાંતર થઈ જશે ફોર્મિક એસિડમાં પ્લસ 6HCl. બરાબર છે. આ જે 3 ક્લોરીન હતા એ તમારા આ 3 H2 સાથે જોડાઈ ગયા. આ જે ઓક્સિજન હતા 3 ઓક્સિજન એ આની અંદર ઉમેરાઈ ગયા. તો તમે દેખી શકો છો કે બધું જ બેલેન્સ થઈ ગયું છે. કોઈ પણ વસ્તુ એક્સ્ટ્રા નથી કે કોઈ પણ વસ્તુ ઘટી નથી. આ ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની, જ્યારે પણ કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છો તો એનું બેલેન્સિંગ હોવું જરૂરી છે. એટલે જ્યારે કોઈક જગ્યાએ તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ કે આ કેમ કઈ જગ્યાએ ગયું છે તો તમારે એને કાઉન્ટ કરી લેવાનું, તમને આઈડિયા આવી જાય. 2 AU હતા, અહીંયા આવી ગયા. 3 HCHO હતું, એની અંદર આ 3 ઓક્સિજન ઉમેરાઈ ગયા એટલે બની ગયું HCOOH અને 3 દુ 6 હાઇડ્રોજન અને આ 3 Cl 3 દુ 6 Cl તો એ બની ગયું 6HCl. તો તમારી પ્રક્રિયા ઓલરેડી આખી બેલેન્સ થઈ ગઈ. આ જે પદ્ધતિઓ છે એ બધી જ રાસાયણિક પદ્ધતિઓ કહેવાય, કારણ કે આની અંદર 2 પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે પણ એને અલગ અલગ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી છે કારણ કે એની અંદર એ પ્રોસેસ થાય છે દ્વિવિઘટન, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન. તો એનામાં એ વસ્તુ થઈ અને એના આધારે તમને આ પ્રક્રિયાઓ મળે છે. એવી રીતે જો છેલ્લી પ્રક્રિયા લઈએ ચોથી જે છે જળ વિભાજન. આ જે જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા થઈ છે એની અંદર સાદું સિમ્પલ FeCl3 જે છે ફેરિક ક્લોરાઇડ એની પ્રોસેસ આપણે પાણી સાથે કરીશું તો એનામાં એનું શું થઈ જશે જળ વિભાજન અને એનામાંથી ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ જે છે એ તમારો સોલ તરીકે છૂટો પડી જશે અને હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ અથવા તો હાઇડ્રોક્લોરાઇડ જે છે એ તમારું HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એ તમારું છૂટું પડી જશે. આ જે વસ્તુ થઈ ગઈ છે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે જળ વિભાજનમાં કશું થયું નથી. અહીંયા OH હતા એ OH અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયા, ક્લોરીન અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયું, પ્રક્રિયા બેલેન્સ થઈ ગઈ. આમ રાસાયણિક પદ્ધતિ જે છે એને આપણે સંઘનન પ્રક્રિયા એટલે કે જોડાણની પદ્ધતિ પણ કીધી છે. તો એ જોડાણની પદ્ધતિઓમાં તમને 4 અહીંયા પ્રક્રિયાઓ મળે છે: દ્વિવિઘટન, ઓક્સિડેશન, રિડક્શન અને જળ વિભાજન. તમને આનામાં સવાલ પૂછવા માટે એવો સવાલ પૂછી શકે છે કે કલીલની બનાવટ રાસાયણિક પદ્ધતિ દ્વારા સમજાવો. અને 2 માર્કમાં સવાલ પૂછાતો હોય તો પણ તમારે એટલીસ્ટ 2 થી 3 ઉદાહરણો લખવા પડે તો એનામાં પૂરા માર્ક મળે. પ્રક્રિયા આજ તમે તૈયાર કરી લો અને આને જ તમે કન્સિડર કરી શકો છો ઉદાહરણ તરીકે અને ત્યાં લખી લેવાનું. એટલે સવાલમાં એક સવાલ મેન આવી રીતે પૂછાઈ શકે. બીજું હોય છે પ્રક્રિયાના જવાબ તરીકે. સપોઝ કે તમને સવાલ એવો પૂછે કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરો છો તો શું નિપજ મળશે? તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરો છો તો તમને શું મળી જાય છે? સલ્ફરનો સોલ મળે છે. સવાલ થયો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની H2A સાથેની પ્રોસેસથી શું મળે છે? તો શું મળશે? સલ્ફરનો સોલ મળે. તો એ સોલ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા એ સોલ મળશે. એવી રીતે ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડનો સોલ મળી જાય છે, ગોલ્ડનો સોલ મળે છે. તો આ જે છે એ રીતના સવાલ તમારે ધ્યાન આવી જવા જોઈએ કે તમને પર્ટિક્યુલર એક જ પ્રક્રિયા સમીકરણ ઉપરથી પણ સવાલ પૂછાઈ શકે છે. આગળ જો વાત કરીએ બીજી પદ્ધતિની, રાસાયણિક પદ્ધતિમાં 4 સ્ટેપ્સ આપણે 4 અલગ ઉદાહરણ ભણ્યા. હવે આપણે જો વાત કરીએ તો એ છે એની સેકન્ડ પદ્ધતિ કલીલ બનાવવાની અને એ સેકન્ડ પદ્ધતિ જે છે એને કહેવાય છે વિદ્યુતીય વિઘટન, જેને તમે ડિસઇન્ટિગ્રેશન પણ કહી શકો છો, અથવા તો જે એનું
ફેમસ નામ જે છે એ ફેમસ જો નામ સમજીએ તો એ છે બ્રેડિંગ ચાપની પદ્ધતિ અથવા તો બ્રેડિંગની ચાપ પદ્ધતિ. તમને નામથી સવાલ પૂછવામાં એવું કહી શકે છે કે બ્રેડિંગની ચાપ પદ્ધતિ સમજાવો અથવા તો વિદ્યુતીય વિઘટન સમજાવો અથવા કલીલની બનાવટ બ્રેડિંગ ચાપ પદ્ધતિ દ્વારા સમજાવો, તો તમારે પછી આ પદ્ધતિ લખવી પડે. આ પદ્ધતિની અંદર શું થાય છે, આની અંદર એક બરફનું પાત્ર લેવામાં આવે, એ બરફના પાત્રની અંદર એક બીજું નાનું પાત્ર મૂકવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા તમારો આખો શું ભરેલો હોય છે, બરફ ભરેલો હોય. એની અંદર આ જે પાત્ર મૂક્યું હોય છે એનામાં વિદ્યુત વિભાજ્યનું દ્રાવણ અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે પર્ટિક્યુલર એની અંદર એક પરિક્ષેપણ માધ્યમ ભર્યું છે. આમાં શું હશે, પરિક્ષેપણ માધ્યમ. આ જે પરિક્ષેપણ માધ્યમ મળ્યું છે એ પરિક્ષેપણ માધ્યમમાં તમારે ધાતુના 2 સળિયાઓ અહીંયા લગાડવાના અને એ જે ધાતુના 2 સળિયા છે એ 2 ધાતુના સળિયા વચ્ચે એને વિદ્યુતીય કનેક્શન જોઈન્ટ કરી લઈએ એટલે એની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય, એક બાજુ નેગેટિવ એક બાજુ પોઝિટિવ. આ તમારા શું થયા છે, એક સાદા સિમ્પલ વિદ્યુત ધ્રુવો છે. એ વિદ્યુત ધ્રુવો જે છે એની અંદર પર્ટિક્યુલર એનામાં તમારે જોવા જાઓ તો એક ચાપ જોઈન્ટ કરવાની હોય. ચાપ જોઈન્ટ કરવાની એટલે એની અંદર આ જે વિદ્યુત ધ્રુવો જે છે એને વિદ્યુત એક ચાપ જોઈન્ટ કરો છો એટલે કે કનેક્ટ કરવાનો, વિદ્યુત ઇલેક્ટ્રિક એને પાસ કરો છો અને એ વિદ્યુત ચાપ જ્યારે જોઈન કરો છો એના કારણે શું થશે કે આ બંને જે છે એ આ પરિક્ષેપણ માધ્યમની અંદર ઝીણા ઝીણા કણો ઉત્પન્ન કરશે અને એ ઝીણા ઝીણા કણો ઉત્પન્ન થાય છે એ કણો ભેગા થઈને શું બની જશે, આપણો લાયોફોબિક સોલ અથવા તો કલીલ બની જશે. આ જે પદ્ધતિ છે એની અંદર તમે કયા પ્રકારના વિદ્યુત ધ્રુવ વાપર્યા છે એના આધારે તમે એનામાંથી નિપજ અથવા તો એનું કલીલ બનાવી શકો છો. આ પદ્ધતિ મુખ્યત્વે જોવા જાઓ તો પ્લેટિનમ, સોનું એટલે કે ગોલ્ડ, સિલ્વર એવા પ્રકારની ધાતુઓની બનાવટ માટે વપરાતી વસ્તુ છે. આનામાં થશે શું, જ્યારે કે આ ચાપ અથડાશે એટલે કે એકબીજાને અહીંયા જ્યારે અથડામણ થશે આ 2 વિદ્યુત ધ્રુવો વચ્ચે તો એમની ઉપર જે નેગેટિવ અને પોઝિટિવ ચાર્જ રહ્યા છે એટલે એમના કારણે એમની અથડામણના કારણે અહીંયા વિદ્યુતીય ગરમી ઉત્પન્ન થશે અને એ વિદ્યુતીય ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે જેના કારણે ધાતુ જે છે એનું શું થશે, બાષ્પીભવન થાય અથવા તો ધાતુનું બાષ્પાયન થાય. ધાતુનું જે બાષ્પીભવન થશે એની જે વરાળ નીકળશે એ વરાળને તમારે ભેગી કરવાની, એનામાંથી આપણને આ જે છે એ શુદ્ધ ધાતુઓ જે છે એનું કલીલ તમને ત્યાં મળી જશે. અહીંયા જે છે એ કલીલ કદના કણોમાં એનું સંગઠન થાય છે એટલે કે ભેગું થાય છે. એટલે એની અંદર પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ પણ એક પ્રકારની જોવા જાઓ છો તો સંઘનન જ પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયામાં તમારી પાસે મેન સવાલ જે છે એ સવાલમાં તમને એવું પૂછી શકે છે કે પ્લેટિનમ અથવા તો સોનું પૂછે, ગોલ્ડ પૂછે અથવા તો તમને સિલ્વર પૂછે, આ ધાતુઓના કલીલ બનાવવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? તો શું જવાબ આવશે, બ્રેડિંગ ચાપની પદ્ધતિ અથવા તો વિદ્યુતીય વિઘટનની પદ્ધતિ. પદ્ધતિની અંદર બીજું કશું નથી, તમારે સાદું સિમ્પલ એટલું ખબર હોવું જોઈએ કે એમાં પ્રોસેસ શું થાય છે. આમાં એના બરફ છે, બરફની અંદર પાત્ર મૂક્યું, પાત્રની અંદર વિદ્યુત ધ્રુવોને ચાપ સાથે કનેક્ટ કરીને એમને વચ્ચે અથડામણ કરવામાં આવે છે અને વિદ્યુતીય ગરમી ઉત્પન્ન થતાં ધાતુઓનું જે બાષ્પીભવન થાય છે એ બાષ્પીભવનથી આપણને આ ધાતુઓના કલીલ મેળવી શકાય છે. આ સાદી સિમ્પલ સી પ્રોસેસ છે, તો એ તમે એવી રીતે એને યાદ રાખી અને એનું એક્સપ્લેનેશન તમારે લખવાનું હોય. તો આ થઈ સેકન્ડ પદ્ધતિ જેના દ્વારા તમે કલીલ બનાવી શકો છો. પણ એ કલીલમાં આપણને આપી દીધું છે કે આપણે કયા પ્રકારના કલીલ આમાંથી મેળવી શકીએ છીએ, એટલે તમારે એ રીતનો આન્સર એનામાં લખવાનો. હવે એના પછીની જો વાત કરીએ તો જે ત્રીજી પદ્ધતિ છે એ છે પેપ્ટીકરણ. આ પણ ડાયરેક્ટ નામથી સવાલ પૂછાઈ જાય છે કે પેપ્ટીકરણ સમજાવો. પેપ્ટીકરણ જે છે એને જો સાદી ભાષામાં કહીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે અવક્ષેપ જે છે એનું રૂપાંતર કલીલમાં કરવાનું હોય તો તમારે આ પેપ્ટીકરણની પદ્ધતિ વપરાય.
અવક્ષેપ ક્યારે બને? જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ જે છે અથવા તો વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણની હાજરી હોય ત્યારે તમને એનામાંથી અવક્ષેપ મેળવી શકાય છે. તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે વિદ્યુત વિભાજ્યનું રૂપાંતર અવક્ષેપમાં થયું અને એ અવક્ષેપમાંથી કલીલ બનાવવા માટે આ પદ્ધતિ વપરાય છે. આની અંદર થાય છે શું? જ્યારે અવક્ષેપ જે છે એને તમે વિદ્યુત વિભાજ્યની હાજરીમાં કોઈ પણ એક વિક્ષેપણ માધ્યમમાં મિક્સ કરો છો, તે વખતે એ જે અવક્ષેપ છે એનું રૂપાંતર શામાં થઈ જશે? કલીલમાં. એટલે અવક્ષેપની અંદર તમારે શું એડ કરવાનું છે? પરિક્ષેપણ માધ્યમ. તો એનું રૂપાંતર શામાં થઈ જશે? કલીલમાં થઈ જશે. આ જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિમાં આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે આમાં થશે શું? ખરેખર જે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ વાપર્યું છે એ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં એક ધનાયન હોય, એનામાં ઋણાયન પણ હોય. એટલે કે કોઈ પણ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ એટલે આપણે જાણીએ છીએ યુઝ ક્યાં થાય છે? વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયામાં. તો વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ પાસે પોઝિટિવ આયન અને નેગેટિવ આયન બંને હોય. તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયનની હાજરીના કારણે જ્યારે તમે પરિક્ષેપણ માધ્યમમાં એને મિક્સ કરશો ત્યારે આ અવક્ષેપ જે બનશે એ પણ આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવશે અને પછી એનું રૂપાંતર કલીલમાં થશે. તો કલીલ ઉપર પણ એ વીજભારો જોવા મળી જશે. આ જે વસ્તુ થઈ છે એનામાં શું થાય છે કે જે અવક્ષેપ ઉપર ધન અને ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થયા છે એના કારણે એ જે અવક્ષેપ છે એનું વિભાજન થઈ જાય છે ઝીણા નાના કણોમાં. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કલીલ જે છે એનામાં કણોની સાઇઝનો ડિફરન્સ જોવા મળે છે કમ્પેર ટુ અવક્ષેપ અને કમ્પેર ટુ કોઈ પણ સમાંગ દ્રાવણ. સમાંગ દ્રાવણ કરતાં કણોની સાઇઝ થોડીક મોટી હશે અને અવક્ષેપ કરતાં કણોની સાઇઝ થોડી નાની હશે, જેના કારણે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે અવક્ષેપમાં રહેલા કણોનું વિભાજન થયું અને એનામાંથી શું બની ગયું? કલીલ બન્યું છે. તો આ જે કલીલ મળે છે એ કલીલ જે છે એનું વિભાજન થઈ કલીલ પાસે પણ વીજભાર આવે છે અને એની ડિટેલ આપણે ભણીશું આગલા ટોપિકમાં. તો જ્યાં એની અંદર તમને આ વસ્તુ મળી જશે કે કલીલ જે છે એ તમારો અહીંયા બને છે. જો ઉદાહરણ સમજવું હોય તો આની અંદર આ પદ્ધતિમાં ખાલી એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે અહીંયા જેમ કે આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ કે એક તાજું બનાવેલું ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ છે, બરાબર છે, FeOH3. એનું દ્રાવણ જે બન્યું છે એના અવક્ષેપ જે છે એને હું ઓગાળીશ શામાં? FeCl3માં ઓગાળું છું. તો જેના એ જે ફેરિક ક્લોરાઇડ લીધો છે આપણે FeCl3 જે લીધો છે એનું શું કહેવાશે? પેપ્ટીકરણકારક. મતલબ કે પેપ્ટીકરણની પ્રક્રિયા બનાવવા માટે વપરાતો પદાર્થ, જેને તમે શું કહી શકશો? આ જે વસ્તુ મળે છે એ વસ્તુ આપણી શું થઈ ગઈ છે? પેપ્ટીકરણ કરતા. કોણ? FeCl3. જે શું કરશે? તો જ્યારે અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે આ પેપ્ટીકારક છે અથવા તો પેપ્ટીકરણ કરતા છે એ એની સાથે જ્યારે મિક્સ કરવામાં આવે છે તો એના કારણે Fe+3ની આયન જે છે એની અવક્ષેપ વધુ બનશે. કારણ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઓલરેડી FeOH3ના અવક્ષેપ હતા, એની અંદર મેં શું એડ કર્યું છે? પેપ્ટીકરણ કરતા, બરાબર છે, અથવા તો પેપ્ટીકરણકારક. તો પેપ્ટીકરણ કરતા ઉમેર્યું. તમે જોશો તો બંનેમાં કોમન વસ્તુ શું છે? Fe+3. તો એના કારણે Fe+3 જે છે એ Fe+3 જે આયન છે એની અવક્ષેપ જે છે એનું પ્રમાણ સપાટી ઉપર વધી જશે અને એના કારણે પછી હમણાં જેમ કીધું એમ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયનની હાજરી મળી જ જાય છે અવક્ષેપમાં. એના કારણે એમનું વિભાજન નાના કણોમાં થશે અને પછી તમારો શું બની જશે? જોવા જાઓ છો તો આયર્નનો સોલ બનશે, મતલબ કે Feનો સોલ બની જશે. આ જે વસ્તુ બની છે એ તમે કહી શકો છો કે અહીંયા ધાતુનો સોલ બન્યો, પણ એના માટે જો તમે ધ્યાન કર્યું હોય તો શરત એટલી છે કે અવક્ષેપને જે પરિક્ષેપણ માધ્યમમાં ઓગાળો છો એ બંનેની અંદર કોઈ એક આયન સમાન હોવો જરૂરી છે. તો જ તમે આની અંદર પર્ટિક્યુલર એ પ્રકારનો કલીલ બનાવી શકશો. Fe અને Fe.
તો તમે જોઈ શકો છો કે આ બંનેની અંદર Fe+3 આયન જે છે એ કોમન હતો, એટલા માટે એમનામાંથી કલીલ બન્યું. તો પેપ્ટીકરણ માટે આપણે એટલું સમજ્યા કે એની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ વિદ્યુત વિભાજ્યના આધાર અથવા તો વિદ્યુત વિભાજ્ય અવક્ષેપ જે છે એનું કલીલમાં રૂપાંતર કરવા માટે પેપ્ટીકરણ વપરાય. શરત પરિક્ષેપણ માધ્યમ જે એડ કરો છો એની અંદર અને અવક્ષેપમાં કોઈ એક આયન સમાન હોવો જરૂરી છે અને એના આધારે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો. આમ પર્ટિક્યુલર કલીલની બનાવટની 3 પદ્ધતિઓ આપણે અહીંયા જોઈ લીધી. એ 3 પદ્ધતિઓ જે છે એના અલગ અલગ ઉદાહરણ, એમની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થિયરી, એ બધું તમને પૂછાઈ શકે છે એઝ અ સવાલ તરીકે. તો એ વસ્તુ એનામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાની. આગળ આપણે ભણીશું એ છે કલીલ દ્રાવણના ગુણધર્મો. આમ તો આની અંદર તમને 7 જેવા ગુણધર્મો આપ્યા છે, પણ એની અંદર આપણે ખાલી જોવા જઈશું તો જે હમણાં નવો સિલેબસ તમને આપ્યો છે, કન્સિડર કર્યો છે, એ કન્સિડર કરેલા સિલેબસમાં તમારે ખાલી 3 જ ગુણધર્મો વિશે ભણવાનું છે. બાકીના જે ગુણધર્મો બાકી રહ્યો એ આપણે એક્સ્ટ્રા વિડીયોઝમાં ભણી લઈશું. હમણાં જો વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો જે ગુણધર્મ છે એની વાત કરીએ તો એ છે બ્રાઉનિયન ગતિ. બ્રાઉનિયન ગતિ જો સમજવી હોય તો તમારે એક સાદું ઉદાહરણ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તમે જ્યારે કોઈ પણ પાણી જે હોય એ પાણીની ઉપર એવી વસ્તુ નાખશો કે જે જગ્યાએ સ્થિર નથી રહેતી. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે એવું લઈએ કે ફૂલોમાં રહેલી જે પરાગરજ છે એ પરાગરજને જ્યારે તમે પાણી ઉપર નાખશો તો એ પાણીની ઉપરની સપાટી ઉપર તર્યા કરશે અને એની ગતિ જે છે એટલે કે એની જે વહેવાની તમે રસ્તો દેખશો તો એ તમને કેવો મળશે? અસ્તવ્યસ્ત મળશે. કોઈ એવું ફિક્સ નથી હોતું કે હા ખાલી ગોળમાં ફરે છે કે ચોરસમાં ફરે છે, એવું નહીં, પણ એ પર્ટિક્યુલર એની અંદર એ કોઈ પણ દિશામાં ફરી શકે છે. તો જ્યારે આ કલીલ દ્રાવણને અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપમાં જોવામાં આવ્યા, એ બી હાઈ લેવલનું અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ લેવાનું જેટલે એની રેન્જ વધારે હોય. તો એ હાઈ લેવલના અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપમાં જ્યારે કલીલ દ્રાવણને જોવામાં આવ્યું ત્યારે એની ગતિ પણ આપણને કેવી મળી? અસ્તવ્યસ્ત. આ જે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ છે એનામાં એક પોઈન્ટથી ચાલુ થયું છે, પછી એના પછી એ વાકી ચૂકી જઈ રહી છે અને એ આખા છે જે આખું દ્રાવણનો એરિયા છે એ બધાની અંદર એ ફરતી જોવા મળે છે કે એના જે કલીલના કણો જે છે એ તમને એવી રીતે ફરતા જોવા મળે છે. આ જે ગતિ જે છે આ ગતિ વિશેની માહિતી જે હતી એ બ્રિટિશ વનસ્પતિ શાસ્ત્રી જે હતા રોબર્ટ બ્રાઉનિયન એના દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી. એટલા માટે આ જે ગતિ હતી એનું નામ શું આપી દેવામાં આવ્યું? બ્રાઉનિયન ગતિ. આ જે ગતિ જે છે એ કલીલના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. કારણ કે સાદી સિમ્પલ વસ્તુ સમજો, આમાં જો તમે પણ કોઈ એવા એરિયામાં જાઓ છો કે જ્યાં કશું જ નથી, કર્ફ્યુ લાગ્યું છે, તો તમે ઇઝીલી જઈ શકો છો. પણ એની જગ્યાએ જો તમે એવી જગ્યાએ જશો કે જ્યાં બહુ જ ભીડભાડ છે તો તમારે એ રસ્તો ક્રોસ કરતા વાર લાગે. એ જ વસ્તુ અહીંયા આપી દીધી છે કે જ્યારે તમે જે કલીલના કણો છે એનું કદ અને દ્રાવણની સ્નિગ્ધતા એ બંને વસ્તુ જેટલી ઓછી હોય, એટલે કે મીન્સ કદ નાનું હોય અને સ્નિગ્ધતા ખૂબ જ ઓછી હોય તો એટલી એ ઝડપથી ગતિ કરે. તો આ બ્રાઉનિયન ગતિમાં આપણે જે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે એ છે સૌથી પહેલાં એ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે. વૈજ્ઞાનિકનું નામ ધ્યાન રાખી લેવાનું અને છેલ્લું જે આપી દીધું હતું એ છે કણોના કદ અને બીજું તમારી પાસે આવી ગઈ છે પ્રવાહીની સ્નિગ્ધતા. આ બંને વસ્તુ જેટલી ઓછી છે, બરાબર, જેટલી ઓછી એટલી ઝડપી ગતિ, બરાબર છે. આ જે વસ્તુ આવી ગઈ છે એ વસ્તુ તમને કીધું એમ કલીલના દ્રાવણના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખશે. સ્વભાવ મતલબ એની કણોનો સાઇઝ અને એની સ્નિગ્ધતા કેટલી છે, કેટલું જાડાપણું ધરાવે છે, એના આધારે તમને આ વસ્તુ જોવા મળી જશે. તો બ્રાઉનિયન ગતિની અંદર તમારે આટલા મેઇન પોઈન્ટ્સ ધ્યાન રાખવાના છે. સીધો સવાલ પૂછાઈ શકે છે કે બ્રાઉનિયન ગતિ સમજાવો. તમને એવું સવાલ પૂછી શકે છે કે કોઈ એક કલીલ દ્રાવણનું ઉદાહરણ આપી દીધું, કોઈ સોલનું આપ્યું છે કે જેલનું આપ્યું છે અને પછી તમને એમાં કન્સિડર કરાવડાવે છે કે એની બ્રાઉનિયન ગતિ કયા પ્રકારની હશે, મીન્સ ઝડપી હશે કે ધીમી. તો એ વખતે આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે એની સ્નિગ્ધતા અને કદ કેવા છે તે. કદાચ કદ ના આઈડિયા આવે પણ સ્નિગ્ધતા તમને એના ઉદાહરણ ઉપરથી આઈડિયા આવી જાય તો ત્યાં તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે એની બ્રાઉનિયન ગતિ કેવી હશે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની જો વાત કરીએ તો એ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ અથવા તો બીજો જે ગુણધર્મ છે એ છે એનો વીજભાર.
કલીલ જે કણો છે એ કલીલ કણો પરનો વીજભાર. આપણે આગળ એકવાર એક થિયરીમાં વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે કલીલ ઉપર વીજભાર રહેલો છે, એની ઉપર ધન અને ઋણ બંને પ્રકારના ગુણધર્મો વીજભાર જોવા મળી જાય છે. એ બંને પ્રકારના મતલબ આની અંદર એવી ખાસિયત છે કે જ્યારે કોઈ પણ એક કલીલ દ્રાવણ લેશો તો એ ફક્ત કાં તો ધન ભારી થશે અથવા તો એ ઋણ ભારી થશે. એટલે અહીંયા બંને પ્રકારના મતલબ અહીંયા ધનવાળા એકલા કણો જોવા મળશે અને બીજું દ્રાવણ હશે ઋણવાળા એકલા કણો હશે. આની અંદર કલીલ કણો જે છે હંમેશા વીજભારિત જ હોય છે, પણ એનાની ખાસિયત છે કે એના બધા જ કણો એક જ સમાન વીજભાર ધરાવે છે. મતલબ એટલા માટે તમે એને કહી શકો છો કે આ ધન ભારિત કલીલ છે, અથવા તો આપણે એને કહી શકીશું કે આ ઋણ ભારિત કલીલ છે. આ જે કલીલ છે એને તમે સોલ પણ કન્સિડર આપણે કરીએ છીએ, તો એના આધારે તમે ધનભારિત સોલ અને ઋણભારિત સોલ પણ એને કન્સિડર કરી શકો છો. તમને બુકની અંદર એનો તમને એક કોઠો પણ આપી દીધો છે જેનામાં તમને ઉદાહરણ આપી દીધા છે. જેમ કે આપણે એક બે ઉદાહરણ જોઈ લઈએ તો ધનભારિત કલીલની જો વાત કરો છો અથવા તો સોલ લઈએ તો એની અંદર તમને આપી દીધું છે, અલગ અલગ આપ્યા છે. જેમ કે જળયુક્ત એટલે કે એની અંદર પાણીનો અણુ હાજર છે, એવો જળયુક્ત જે છે એ ધાત્વિય ઓક્સાઇડ. તો એ ધાત્વિય ઓક્સાઇડનું ઉદાહરણ આપણે શું લખી શકીશું તો કે Al2O3 × XH2O, અથવા તો તમે લખી શકો છો Fe2O3 × XH2O. આ જે છે બધા છે એ ધનભારિત સોલ થઈ ગયા, જેમાં જળયુક્ત ધાત્વિય ઓક્સાઇડના પર્ટિક્યુલર ઉદાહરણ આપ્યા. એવી રીતે તમને બેઝિક ડાયસ્ટફ, આ બધાના પર્ટિક્યુલર એના ઉદાહરણ આપ્યા કે બેઝિક ડાયસ્ટફ છે તો એનામાં કોણ આવી ગયું તો કે આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ મિથિલિન બ્લુ નો સોલ, બરાબર છે. એવી એના સિવાય જો કન્સિડર કરો છો તો લોહી છે, જેનામાં આપણે એને હિમોગ્લોબિન કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, એ પણ બેઝિક ડાયસ્ટફ થઈ ગયું. એમાં પછી તમારી પાસે ઓક્સાઇડ પણ આવી જાય, તો એ ઓક્સાઇડ જે છે એનામાં આપણે લઈ શકીએ છીએ TiO2 ના સોલ. આ જે વસ્તુ છે એ તમારી બધા ધનભારિત સોલના ઉદાહરણ છે, અને એ ધનભારિત સોલમાં પર્ટિક્યુલર એને શું કહેવાય તો કે બેઝિક ડાયસ્ટફ. મિથિલિન બ્લુ સોલ છે એને શું કહેવાશે તો કે બેઝિક ડાયસ્ટફ છે. TiO2 જે સોલ છે કયા પ્રકારનો સોલ થયો તો કે ઓક્સાઇડ પ્રકારનો સોલ થયો. તો એવી રીતે પણ તમને એનો સવાલ આવી શકે છે, તો એની ધ્યાન તમારે રાખવાનું. એની સામે જ્યારે ઋણભારિત કલીલ તમે કન્સિડર કરો છો અથવા તો ઋણભારિત સોલ કન્સિડર કરો છો તો એનામાં તમને શું આવી ગઈ, સૌથી પહેલી આવી ધાતુઓ. એ ધાતુઓમાં આપણે જે ઓરિજિનલ સૌથી મોંઘી ધાતુઓ જે છે એ તમારે બધી યાદ રાખી લેવાની. એલ્યુમિનિયમ છે, સિલ્વર સોલ છે, ગોલ્ડ છે, એલ્યુમિનિયમ નથી, ગોલ્ડ સોલ છે, સિલ્વર સોલ છે. એ બધી જે ધાતુઓ છે એના જે છે સોલ એ તમારા ઋણભારિત બની શકે છે. એના સિવાય ધાત્વિય સલ્ફાઇડ, જેમાં ધાતુ પણ છે અને એની સાથે સાથે સલ્ફાઇડ પણ છે, એટલા માટે એ તમારું શું થઈ જાય ધાત્વિય સલ્ફાઇડ. તો આ આર્સેનિક સલ્ફાઇડ છે. આમાંથી તમને જેટલા પણ ઉદાહરણ યાદ રહે એટલા ઉદાહરણ તમે યાદ રાખી શકો છો અને એટલા તમે એને લખી શકો છો. તો એવી રીતે એને યાદ રાખવાનું. જેમ ધનભારિત કલીલ જે છે બેઝિક ડાયસ્ટફ છે, એવી રીતે અહીંયા એસિડ ડાયસ્ટફ આવ્યો જે ઋણભારિત છે. તો એ એસિડ ડાયસ્ટફમાં શું આવી જશે તો એ છે ઇઓસિન અને કોંગોરેડ સોલ. આ જે છે ઉદાહરણ, એની અંદર આ કોંગોરેડ જે છે એ તમારું કેમિકલના આધારે જોવા મળી જાય એટલે ધ્યાન પડી જાય, અને ઇઓસિન જે છે એ તમારું બાયોલોજીના કોન્સેપ્ટમાં તમને સમજ પડી જાય. એના સિવાય બીજા ઉદાહરણ જો કન્સિડર કરીએ તો એ છે સ્ટાર્ચ છે, જીલેટિન છે, માટી છે, ચારકોલ છે. એવા ઘણા બધા ઉદાહરણ જે છે ઋણભારિત કલીલમાં અથવા તો ઋણભારિત સોલમાં આવી શકે છે. આ જે વસ્તુ થઈ એની અંદર પર્ટિક્યુલર આપણને બે અલગ અલગ પ્રકારના સોલ મળી ગયા, ઋણભારિત અને ધનભારિત. પણ પ્રશ્ન એવો થયો કે તમે એને કન્સિડર કેવી રીતે કરશો કે આ ઋણભારિત છે અને ધનભારિત છે. તો એના માટે એના અમુક જે નિયમો છે એને કન્સિડરેશનના તમને શરતો આપી દીધી છે, એ આપણે જો ધ્યાન કરીએ તો અહીંયા આપણે એવું તો કહી દીધું કે જે કલીલ જે કણો જ્યાં વીજભાર જે છે એ વીજભાર કેવો છે સમાન અને સરખો.
બરાબર છે. આ જે છે એ સામાન્ય રીતે એમ થાય છે કે સમાન ને સરખા બંને વર્ડ સરખા એક જ છે, પણ અહીંયા સમાન મતલબ તમને આપી દીધા છે કે બધા આખા ધનભારી સોલની અંદર જો ધનભારી શબ્દ કહે છે તો એક જ પોઝિટિવ આયન જે હશે એ તમને જોવા મળશે. અને સરખા વીજભાર છે તો એ સરખા વીજભારમાં બધા ઉપર પોઝિટિવ જ ચાર્જ છે, એટલા માટે પોઝિટિવ ચાર્જ અથવા તો નેગેટિવ ચાર્જ વાળો સોલ બને છે. આની અંદર આની જો સામાન્ય રીતે વાત કરીએ તો આ જે વસ્તુ મળી છે એ કોના માટે જવાબદાર બનશે તો એ છે કલિલની સ્થાયીતા માટે જવાબદાર નીકળે છે. એનું કારણ તમને આપી દીધું છે. સરખા વીજભાર ધરાવતા હોય તો એમની વચ્ચે શું ઉત્પન્ન થશે? અપાકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય, અને અપાકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય તો કણોને એ નજદીક આવવા દે નહીં. તો કણોનું સમુચ્ચય એટલે ભેગું થઈને મોટો કણ બનવાનું જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા અહીંયા થાય નહીં. અને એ જે વસ્તુ છે અપાકર્ષણના કારણે જ થાય. બે પોઝિટિવ આયન નજીક આવીને જોડાઈ શકે નહીં, એ બંને એકબીજાથી દૂર જશે, અને દૂર જશે તો એમની વચ્ચે કલિલની જે મેન કોન્સેપ્ટ જોઈએ આપણને એ અહીંયા જોવા મળી રહેશે. એટલા માટે સમાન વીજભાર જે છે એ ખરેખર કલિલ દ્રાવણની સ્થાયીતા માટે જવાબદાર છે. આની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે હમણાં જેમ કીધું એમ કે આ ધનભાર કે ઋણભાર છે એ આવ્યો કઈથી છે અથવા તો કેવી રીતે તમે નક્કી કરી શકો છો. તો એના માટે તમને અહીં આપી દીધું છે કે આ જે ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર છે એ 2-3 મુદ્દાઓ પર આધારિત છે કે કેવી રીતે બની શકે છે. જેનામાં પહેલું કહો તો જે વિદ્યુતીય વિસર્જન થાય, મતલબ એક આ છે એનામાંથી ભાગ પડીને કયો આયન બને છે એના આધારે તમારો સોલ જે છે ધન વીજભારિત થશે કે ઋણ વીજભારિત થશે એ નક્કી થાય. એના દરમિયાન તમે જેમ કીધું એમ આનામાં અધિશોષણ અને એક વિદ્યુતીય દ્વિસ્તરનું સૂત્રણ પણ જોવા મળે છે. હવે અધિશોષણ તો આપણને આઈડિયા છે, એ કોઈ એક આયનનું અધિશોષણ કરશે તો એના આધારે તમને એનો સોલ મળી જશે. વિદ્યુતીય દ્વિસ્તર છે એટલે એનો મતલબ શું થાય કે એની અંદર લેયર્સ બનશે. જ્યારે તમે આ કલિલ કણોના આયનો એકબીજા સાથે કનેક્ટ થવા જવાનો ટ્રાય કરતા હોય, કોઈ નવું અંદર પદાર્થ તમે એડ કરો છો તો એની જ્યારે ઉમેરણ થાય છે એ દરમિયાન એમની અંદર લેયર્સ બને છે, અને એ જે લેયર્સ બને છે એના આધારે પણ અહીંયા કણો ઉપરનો વીજભાર તમને ફાઇનલ જોવા મળશે, જેના આધારે એ સોલ ઓળખાશે. આ પદ્ધતિને આપણે વ્યવસ્થિત ધ્યાનથી પૂરેપૂરું સમજવાનો ટ્રાય કરીએ તો સૌથી પહેલાં જો આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે 2 કે વધારે આયનો પરિક્ષેપણ માધ્યમમાં હાજર હોય, કારણ કે હમણાં મેં કીધું એ પ્રમાણે કોઈ નવો પદાર્થ તમે એડ કર્યો છે ત્યારે એનામાં શું થશે તો એ વખતે એની અંદર પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ થાય. પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ મતલબ કે જે રીતના આયનો એને મળી રહ્યા છે એના આધારે અલગ અલગ પ્રકારના આયનોનું અધિશોષણ કરી અને એનામાંથી તમારો સોલ બને છે. ઉદાહરણ લઈએ તો પહેલી કન્ડિશન હું એવી આપું છું કે સપોઝ કે તમારી પાસે ખૂબ જ અતિમંદ સિલ્વર નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ છે, મતલબ શું થઈ ગયું AgNO3. આ દ્રાવણને હું અતિમંદ KIના દ્રાવણમાં ઉમેરું છું. હવે આપણને આઈડિયા છે કે અહીંયા આનામાંથી શું મળશે, એને Ag પ્લસ અને NO3 માઇનસ, અને અહીંયા મળી જાય K પ્લસ અને I માઇનસ. AgNO3 ના દ્રાવણને તમે KIના દ્રાવણમાં ઉમેર્યો છે એટલે અહીંયા જે આ જે છે એ વિક્ષેપણ માધ્યમ જે હતું એ વિક્ષેપણ માધ્યમ કોનું બન્યું કહેવાય, KIનું બન્યું કહેવાય. તો માધ્યમની અંદર તમારી પાસે K પ્લસ અને I માઇનસ છે. હવે જ્યારે તમે અંદર AgNO3 એડ કરશો તો એ Ag જે છે એ આ I સાથે જોડાઈ જાય અને એનામાંથી AgIનું અવક્ષેપણ થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે દ્રાવણ ઉમેરાયું, જે કલા બનતી હશે એ કલા શું કરે છે, વિક્ષેપણ માધ્યમમાંથી નેગેટિવ આયનનું શોષણ કરે છે, એટલે કે અધિશોષણ કરે છે. માટે આ પ્રકારનું જે દ્રાવણ બનશે એ કેવું દ્રાવણ બની જશે, ઋણભારિત સોલ બનશે. Ag પ્લસ I માઇનસનું શોષણ કરે છે એટલા માટે ઋણભારિત સોલ બન્યું એવું કહેવાય. એની જગ્યાએ જો હું પ્રોસેસ ઊંધી કરું છું કે આની અંદર હું અતિમંદ જે KI છે એને હું AgNO3 ના દ્રાવણમાં ઉમેરું છું, તો અહીંયા વિક્ષેપણ માધ્યમ કોનું થઈ ગયું, Agનું થઈ ગયું. આની અંદર પણ નિપજ તો AgIની જ બને છે, પણ અહીંયા શોષણ હવે કોનું થયું છે, Ag પ્લસનું શોષણ થયું. બરાબર છે.
તો અહીંયા આપણે એવું લખી શકીએ છીએ કે અહીંયા આઈ માઇનસનું શોષણ થયું એટલે ઋણભારિત છે, અહીંયા એજી પ્લસનું શોષણ થયું મતલબ એ ધનભારિત સોલ છે. આમાં આ પ્રક્રિયાની અંદર જ્યારે તમે જવાબ મેળવો છો તો એ જવાબ તમારા આધાર રાખે છે કે તમે કયા પ્રકારનો પદાર્થ ઉમેર્યો છે, માધ્યમમાં કોણ હતું અને એનું શોષણ કોનું થયું તે. આ ઉદાહરણથી આપણે એવું સમજીએ છીએ કે જેનું શોષણ થાય છે એ પ્રકારનો સોલ બનશે. અહીંયા નેગેટિવ આયનનું શોષણ થયું છે તો એ નેગેટિવ સોલ બન્યો અને પોઝિટિવ આયનનું શોષણ થયું છે તો એ પોઝિટિવ સોલ બન્યો. એટલે એ રીતે તમારે એનામાં ધ્યાન રાખવાનું. આ જે છે એ પહેલું કહી શકો છો કે પહેલી પદ્ધતિ છે અથવા તો પહેલું ઉદાહરણ છે જે આપણને બતાવે છે કે પસંદગી યુક્ત અધિશોષણ શું છે. જ્યારે એની સામે આપણે બીજું ઉદાહરણ જો લઈએ, એ બીજા ઉદાહરણમાં એટલે કે બીજી જે પદ્ધતિ બીજું ઉદાહરણ સમજીએ તો એની અંદર FeCl3 નું હું દ્રાવણ લઉં, એને હું એડ કરું છું ખૂબ જ ગરમ પાણીમાં. બરાબર છે, અહીંયા પાણીનું ટેમ્પરેચર વધારે છે એટલે મીન્સ વધારે એને ગરમ કરવામાં આવે છે. તો જ્યારે એનામાંથી બનશે શું છે તો જળયુક્ત જે છે એ તમારું ફેરિક ઓક્સાઇડ બની જશે. જળયુક્ત એટલે એનામાં તમારે પાણીનો અણુ દર્શાવવાનો. તો જળયુક્ત તમારું શું બની જશે? ફેરિક ઓક્સાઇડ બનશે. જ્યારે આ વસ્તુ થઈ રહી છે એ દરમિયાન તમે જ્યારે જોશો તો એની અંદર Fe+3 આયનનું શોષણ થાય છે. આ જે વસ્તુ થઈ છે એની અંદર આપણને એમ થાય કે અહીંયા ક્યાં એવી પ્રોસેસ છે કે માધ્યમ કોણ છે કે કલા કોણ છે, અહીંયા નથી આપ્યું. પણ આની અંદર અહીંયા આ જ્યારે પ્રોસેસ કરો છો, આ ઉદાહરણ જ્યારે ચેક કરો છો ત્યારે Fe+3 નું આયનનું શોષણ થવાથી આ ધનભારિત સોલ બન્યો કહેવાશે. એની જ જગ્યાએ જો આ જ FeCl3 ના દ્રાવણને હું NOH માં ઉમેરું છું, મેં બદલી કાઢ્યું માધ્યમ, તો એ માધ્યમ જ્યારે બદલી કાઢો છો તો એની અંદર શું થઈ જશે કે આ OH જ્યારે જોઈન્ટ થઈ અને એનામાંથી બનશે તો આ જ જળયુક્ત ફેરિક ઓક્સાઇડ જ બનશે. પણ એ વખતે OH- આયનનું શોષણ થાય છે અને એટલા માટે એને શું કહેવાશે? ઋણભારિત સોલ. એટલે આમ જોવા જાવ તો આ જે ચાર તમને ઉદાહરણ જે આપી દીધા છે, ચાર ઉદાહરણથી આપણે એ કન્ક્લુઝન પર આવ્યા કે અહીંયા જે આયનનું શોષણ થશે એ પ્રકારનો સોલ એનામાં બનશે. તો એ જે વસ્તુ છે એ તમારે એનામાં ધ્યાન રાખવાની છે. એના ઉપરાંત જો વાત કરીએ છીએ તો અહીંયા કલિલમય કણ જે છે એ કલિલમય કણ આપણે એવું ડિસાઇડ કરી લીધું, અહીંયા આપણે દેખી પણ લીધું કે ધનભારિત અને ઋણભારિત હોઈ શકે છે. પણ જ્યારે એ પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ કરી લે છે તો એ શું કરશે? એક લેયર તૈયાર કરી દેશે. સપોઝ કે મારી પાસે AgI છે, આ એનું અવક્ષેપન થઈ ગયું એટલે હું એને કઈ સ્થિતિમાં લખીશ? ઘન, કારણ કે આ અવક્ષેપ છે. બરાબર છે. તો એ અવક્ષેપ શું કરશે? એનું પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ કરી દીધું એટલે એક પહેલું લેયર ક્રિએટ કરશે. એ પહેલા લેયરનામાં શું થઈ જશે કે અહીંયા આ I- પહેલા આવી જાય. બરાબર છે. હવે એના પછી I છે તો એની પાછળ શું આવી જાય? K+ પણ આવશે. ક્લિયર? તો અહીંયા શું થઈ ગયું છે કે અહીંયા અધિશોષણ જે છે પસંદગીયુક્ત થયું છે એટલા માટે તમારું પહેલું લેયર જે છે એ ક્રિએટ થઈ જશે, પ્રથમ સ્તર. પણ એના પછીનું જે સ્તર છે એ પછીનું સ્તર જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારના આયનોથી ભેગું થઈને બનશે. એની અંદર સેકન્ડ સ્તર જે છે એ સેકન્ડ સ્તર જે છે એ થોડું હરતું ફરતું હોય એટલા માટે એને પ્રસરિત સ્તરો કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આ જે પહેલું સ્તર જે બન્યું છે એ કેવું આવી ગયું છે? સ્થિર સ્તર છે, કારણ કે જે અવક્ષેપ બન્યા છે એના દ્વારા ક્રિએટ કરેલું છે સ્તર, કારણ કે એને આકર્ષિત કરીને રાખ્યું છે. આ જે વસ્તુ થઈ છે એનામાં આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે અહીંયા પહેલું સ્તર જે છે એ ખસતું નથી, જ્યારે બીજું સ્તર જે છે એ ગતિશીલ છે. અને એના કારણે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા બે પ્રકારના સ્તરો ભેગા થાય એટલા માટે એને દ્વિસ્તરીય રચના પણ કહેવાય છે. આ જે બે સ્તર બન્યા છે એ બે સ્તર જે છે એની અંદરની જો આપણે વાત કરીએ તો એ સ્થિર સ્તર અને વિરુદ્ધ વીજભારના પ્રસારિત સ્તર, કારણ કે અહીંયા વિરુદ્ધ વીજભાર એટલે આ તમારે અપોઝિટ એનામાં આવી જાય છે, નેગેટિવની સામે પોઝિટિવ આવે છે. એમની વચ્ચેનો જે પોટેન્શિયલનો તફાવત રહ્યો, શાનો તફાવત? પોટેન્શિયલનો તફાવત. એ પોટેન્શિયલનો તે તફાવત જે છે એને શું કહેવાય છે? વીજગતિક પોટેન્શિયલ.
વીજગતિક પોટેન્શિયલ જે છે એને તમે ઇલેક્ટ્રોકાઇનેટિક પોટેન્શિયલ પણ કહી શકો છો, અને બીજું એનું નામ છે એ છે ઝીટા પોટેન્શિયલ. તો સવાલ તમને એક્ઝામમાં પૂછવા માટે એવું પૂછી શકે છે કે ઝીટા પોટેન્શિયલ સમજાવો. તો ઝીટા પોટેન્શિયલ સમજાવવા માટે તમારે કરવાનું શું છે, તમારે ખાલી એટલું વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે તમારે એક્સપ્લેન કરવું પડે કે જ્યારે અવક્ષેપ બને છે કલીલ કણોના વીજભારના આધારે, તો એનામાં જે બે સ્તરો તૈયાર થાય છે, એ બે સ્તર જેનામાં એક સ્થિર સ્તર છે અને એક ચલિત સ્તર છે, એ બંને સ્તર વચ્ચે જે પોટેન્શિયલ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે, કારણ કે એ બંનેની અંદર જે વિરુદ્ધ વીજભારો છે એની કારણે એમનામાં પોટેન્શિયલનો તફાવત જોવા મળે. એ પોટેન્શિયલનો તફાવત તમે કેપેસિટર માં જે રીતે પોટેન્શિયલ ઉત્પન્ન થાય છે અને એમનો જે તફાવત મળે છે એની સાથે એને કમ્પેર કરી શકો છો. તો એ જે પોટેન્શિયલનો તફાવત મળ્યો એને આપણે કહીશું ઝીટા પોટેન્શિયલ અથવા તો વીજગતિક પોટેન્શિયલ. આમ આ વસ્તુ જો તમે એમ કહી શકો છો કે જ્યારે તમારી પાસે કલીલનું દ્રાવણ હોય તો આવી રીતે બે દ્વિસ્તર રચી શકે છે, પણ જો અદ્રાવ્ય પદાર્થ હોય તો એ બે કણો પાસે દ્વિસ્તર ન હોય તો શું થઈ શકે છે, તો એમની અંદર એકબીજાની નજીક તો આવવાના, કારણ કે કલીલ દ્રાવણ તો બન્યું જ છે, પણ જે પદાર્થ તમે અંદર એડ કર્યો છે એ પદાર્થ એકબીજામાં મિક્સ નથી થતો. ત્યારે શું, ત્યારે એની અંદર તમને આપ્યું છે કે અહીંયા વાન ડર વાલ્સ બળો મહત્વનું કામ કરશે. એ વાન ડર વાલ્સ બળો એ આયનોને પોતાની તરફ આકર્ષીને રાખશે. આની અંદર બીજી ઘટના તો છે જ અપાકર્ષણવાળી, એટલે એ તો ધ્યાન રાખવાની જ કે અપાકર્ષણ તો થઈ રહ્યું છે, એટલા માટે જ કલીલ કણો એઝ અ દ્રાવણ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવશે, એ ભેગા નથી થતા. એ આપણા માટે ફાયદાકારક છે. તો એ રીતે આપણે એને કામ કરવાનું છે. એટલે આની અંદર તમે કન્સિડર કરી શકો છો કે જ્યારે તમે કોઈ એવા કણો નાખશો જે અદ્રાવ્ય રહે છે તો એ વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા રહેશે. આની અંદરનો એક છેલ્લો પોઈન્ટ જો આપણે કન્સિડર કરીશું તો એ છે કે જ્યારે કોઈ સોલ્વમાં તમે વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરો છો અને એનું પ્રમાણ જો આપણે વધારે રાખીએ તો જે પ્રસરિત દ્વિસ્તર છે એને એ રોકી દેશે અને એના કારણે શું થઈ જશે, પોટેન્શિયલમાં એટલે કે ઝીટા પોટેન્શિયલ જે છે એ તમારો ઘટશે. જો ઝીટા પોટેન્શિયલ ઘટે છે એટલે કે જે સ્થિર વિદ્યુતીય અપાકર્ષણ છે એ વધુ પ્રમાણમાં ઘટે તો કલીલ જે છે એ અવક્ષેપિત થાય છે અને એના કારણે જે કલીલ જે છે એ વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો પ્રત્યે થોડીક સંવેદના ધરાવશે, મીન્સ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સંવેદનશીલતા ધરાવશે. આ શબ્દો છે, ખરેખર જોવા જઈએ તો એ સાદી સિમ્પલ વસ્તુ એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે તમે એનામાં ઝીટા પોટેન્શિયલની વેલ્યુ ઘટશે તો એ કલીલ જે છે અવક્ષેપિત થઈ જશે અને કલીલ અવક્ષેપિત થઈ જશે તો એનાથી વિરુદ્ધ, એટલે જો પોઝિટિવ સોલ હશે તેનાથી વિરુદ્ધ એટલે નેગેટિવ સોલ પ્રત્યે એનું આકર્ષણ વધી જશે. એ કોન્સેપ્ટ અહીંયા તમને કહે છે જો ઝીટા પોટેન્શિયલની વેલ્યુમાં ઘટાડો થાય તો. આ જે આખી વસ્તુ થઈ ગઈ એનામાં આપણે જોવા જઈએ તો આપણે કલીલ કણોના વીજભાર વિશે વાત કરી. એ છે કે બંનેમાં બધા જ સરખા જ વીજભાર હોય છે, એટલે કોઈ પણ એક વીજભાર હોય અને એ સમાન આયનો ધરાવતો હોવો જોઈએ, એટલે કે મીન્સ આયનો પણ એની અંદર સમાન હશે. એના ઉપરાંત તમે ઉદાહરણ સમજી લીધું, તમે ઝીટા પોટેન્શિયલ સમજી લીધું. એના ઉપરાંત ઝીટા પોટેન્શિયલમાં જો ઘટાડો થાય તો શું થાય એ પણ આપણે વાત કરી. હવે જે આપણે ત્રીજો ગુણધર્મ જે ભણવાનો છે એ જો કહીએ તો એ છે વિદ્યુત કણ સંચાલન અથવા તો સંચલન. આ જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ તમે એવું કહી શકો છો ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. આ જે વિદ્યુત કણ સંચાલન જે છે એ પદ્ધતિમાં થાય છે શું, આપણે હમણાં એવું તો કહી દીધું કે ભાઈ કલીલ કણો ઉપર વીજભાર છે, પણ એ કલીલ કણો ઉપરનો વીજભાર સાબિત કરવા માટે તમારે આ પદ્ધતિ વપરાય છે વિદ્યુત કણ સંચલન. આ પદ્ધતિની અંદર કશું નથી કર્યું. સામાન્ય રીતે લેવા જઈએ તો તમારે 2 પ્લેટિનમના ધ્રુવો લેવાના છે, કારણ કે કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે તમારે સાબિત કરવાની વાત આવે છે કે કોઈ પાસે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ છે તો એના માટે તમારે આ પદ્ધતિ અથવા તો વિદ્યુત વિભાજ્યવાળી પદ્ધતિ યુઝ કરવાની જરૂર પડે અને એની વાત આવે ત્યારે તમારી પાસે 2 વિદ્યુત ધ્રુવોની વાત તો આવવાની છે. તો અહીંયા જ્યારે તમારી પાસે આવી રીતની એક યુ આકારની નળી લીધી હોય છે, અહીંયા સ્ટોપકોક નાખેલો હોય છે જેથી તમે એને બંધ ખોલી ઓપન કરી શકો છો. વિદ્યુત ધ્રુવો જે લઈએ છે એ વિદ્યુત ધ્રુવોને આવી રીતે ફિટ કરવાના
અને એ જે વિદ્યુત ધ્રુવો જે છે એ વિદ્યુત ધ્રુવોને આપણે એનોડ અને કેથોડ તરીકે કન્સિડર કરીશું. નેગેટિવ જે છે એ વિદ્યુત ધ્રુવ કેથોડ બનશે અને પોઝિટિવ જે છે એ વિદ્યુત ધ્રુવ તમારો એનોડ બનશે. આની અંદર તમારે પર્ટિક્યુલર બીજી રચના પણ આપી દીધી છે, જે સામાન્ય રીતે લેવા જઈએ તો એક પતલી નળી હોય જે પાણીનું લેવલ જે છે એને બેલેન્સ રાખી શકે છે. તો એના આધારે તમને અહીંયા એને પિચકો આ જે સ્ટોપ કોક છે એની સાથે જોઈન કરવાનું છે, મીન્સ નીચેની નળી સાથે. આની અંદર તમે પાણી ભરી દેવાનું, મીન્સ જે તમારું દ્રાવણ છે એ દ્રાવણ ભરી શકો છો એનામાં. એટલે એનું કે એનું પરિક્ષેપણ માધ્યમ જે છે એ તમારો અહીંયા જોવા મળશે. એને આપણે કન્સિડર કરીશું આ ઉદાહરણમાં પાણી તરીકે. તો પાણી તમારું અહીંયા છે. હવે આની અંદર જ્યારે તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરો છો, કારણ કે આ તો તમે એને વાયર સાથે કનેક્ટ કરી દેશો, તો ઇલેક્ટ્રિસિટી જ્યારે પાસ થશે ત્યારે શું થશે કે અમુક કણો જે છે એ પોતાના વિરુદ્ધ તરફ આકર્ષાઈને જશે. મતલબ કે જ્યારે તમે અહીંયા લેવા જશો તો જો આ પોઝિટિવ સોલ લઈએ આપણે, તો એ પોઝિટિવ સોલ જે છે એ પર્ટિક્યુલર તમારો કેથોડ તરફ આકર્ષિત થશે. એટલે બધા પોઝિટિવ આયન ક્યાં જશે? કેથોડ તરફ. અને જો કોઈ ઋણભારિત સોલ લીધો છે તો બધા જે કણો જે છે એ ક્યાં જશે? એનોડ તરફ ટ્રાન્સફર થઈ જશે. આ જે વસ્તુ દર્શાવે છે કે કોઈ પણ કલીલ દ્રાવણ જે છે એની પાસે વિદ્યુત વીજભાર છે. આની પ્રાયોગિક માહિતી ઉપરથી આ કન્ફર્મ થયેલું છે કે પોઝિટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવતા કલીલ કણો હાજર હોય છે. આની અંદર જે આ રોટેશન થયું, આપણે જો એવું કહીએ છીએ કે સામાન્ય રીતે વિદ્યુત કણ સંચલન મતલબ શું થઈ ગયું કે જે વિદ્યુતના કણો જે હતા, જ્યારે તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરી, મતલબ કે પોટેન્શિયલ તમે આપ્યો, વિદ્યુત પોટેન્શિયલ આપ્યો, તો એ વખતે જે કણોનું એનોડથી કેથોડ અથવા તો એવું કહી શકીએ કે કેથોડ તરફ અથવા તો એનોડ તરફ જે હેરફેર થઈ અથવા તો એની ગતિ વધી, એને આપણે શું કહીશું? વિદ્યુત કણ સંચલન એવું કહેવાય. આ જે છે એ કણોની હેરફેર તમે કોઈ પણ બીજી પદ્ધતિ દ્વારા, એક યોગ્ય પદ્ધતિ દ્વારા એને રોકી શકો છો. મતલબ કે મારે જો એ પોઝિટિવ ચાર્જને એનોડ તરફ જતો કેથોડ તરફ જતો રોકવો છે તો હું એની બીજી પદ્ધતિઓ દ્વારા એ પ્રોસેસ રોકી શકું છું, જેની ડિટેલ આપણે અહીંયા નથી ભણવાની. આ પદ્ધતિમાં જ્યારે તમે જોવા જશો તો એનામાં શું જોવા મળ્યું કે કણોને જ્યારે તમે રોકી લીધા, તમે કણોને રોકી દો છો તો એના પછી પરિક્ષેપણ માધ્યમ જે છે એ પરિક્ષેપણ માધ્યમ છે એ ગતિ કરે છે. અને એ જે ગતિ કરે છે એ ગતિને શું કહેવાશે? વિદ્યુત પરાસરણ, જેને તમે વિદ્યુત અભિસરણ પણ કહી શકો છો. આ પદ્ધતિમાં શું થઈ જશે કે કણોની ગતિને આપણે એક પદ્ધતિ દ્વારા રોકી દીધી છે. તો અહીંયા તમારે જ્યારે આ કણોની ગતિ રોકાઈ જશે તો પોટેન્શિયલ તો આપણે આપીએ છીએ, તો એ વખતે શું થઈ જશે કે તમારું કણોની ગતિની જગ્યાએ જે માધ્યમ છે એ ગતિ કરતું જોવા મળી જશે. આમ અહીંયા આની સાથે જોવા જઈએ છીએ તો જે સિલેબસ આપણને કન્સિડર કરીને આપ્યો છે એ સિલેબસ મુજબ આ ચેપ્ટર અહીંયા આપણું પૂરું થાય છે. બાકીનું જે એક્સ્ટ્રા બાકી રહ્યું છે આપણે એક્સ્ટ્રા લેક્ચર્સમાં ભણીશું.